अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वला यज़ालूना मुख्तलिफ़ीना इल्ला मन रहिम रब्बुक वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन। अल्लाह ताला नबी तचे अल्लाह ताला कम शरीयत वर्कड़ो कुरान और हदीस पर शक्ल के इस्लाम दहगे द हिफाजत और पागे द अमल मुतालिक और द बिदआत न द बच के दो मुतालिक मुंगा खुतबे जिक्र कौले छद अल्लाह नबी द खपल दिन द हिफाजत द बारा मुसलमानों तो खुसूसन उलमाओ तरदे खबर डेर क्लक ताकीद करे चितासो बदी दिन के अकल तन गोरे बल्कि शरीयत तब गोरे। अल्लामा शातिबी पदे मसला मुस्तकिल किताब लिखल है किताब एहतसाम द शातिबी और मकसूद पाक किताब के दारे च द बिदअत रद्द कई कम चिर अहल बिदअ मुस्तदल्लात दी दागेम तफसीली रद्द करे रहे कम च कुरान हदीस के द बिदअत न नफी दा आगेम तफसीली उड़ली दी लग मुन खुतबों के जिक्र करल उस योसो अगा अहादीस जिक्र को च द अल्लाह नबी पखपल जब बांधे दे खबर एक लक रद्द करे रहे चे जमा दिन के द ताबेदारे लिहाजों के द जान न द कमी व ज़ियादती और द अकल पवजा इबादत कैफियत हैआत आदात बन जोड़ावे ताबेदारियों के द अल्लाह द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और डेर ज़ियात द उम्मत दे खबर तरफ तरा बले ले दे चिचा हम पर दिन के नवे कार रऊबा सो दा अमल द मरदूद दे दा अमल अजर निश्ता हो दा से अमल को उनकी तब अल्लाह ताला द क़यामत पर औरत अज़ाब वर्की। इमाम बुखारी किताबुल बुयू और दारंगी इमाम मुस्लिम बाबुल अक़ज़िया की इमाम अबू दाऊद बाबुन फी लुज़ूम सुन्नह की दा हदीस द मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम जिक्र करे दे रवायत द सय्यदुना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आयशा बेवईद अल्लाह नबी फरमायल मन अहदस फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। मन अहदसा मन लफ्ज़न मुफरद दे मानन आम दे मन अहदसा हर चाच पदी दिन की दजान न यौसिज रूबा सो मन कागा मुला दे और कागा उम्मीदे कागा आवाम दियो कागा बादशाह दे मन अहदसा चाचे नबी सिस पर दिन के रवेस्तो मा लैसा मिन्हु चे अगसिस द अल्लाह द अल्लाह द रसूल पर फरमान के नौ साबित फहुव रद्दुन द अल्लाह नबी द आगे नतीजे पर दुनिया के जिक्र करा चे तखुब आखिरत के द सवाब पतमाए दुनिया के दागे ऐलान वोरा दागे नतीजा वोरा फहुव रद्दुन पर दिन के हर दजान नकार चे चारो बासो अगर रद्द दे अगर मरदूद दे। लिहाजा पर दिन के द दिन बनुम बंदे डले व तंजीमुन रस्तल मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई दा अमल दे रद्द दे क़यामत के पदी अजर ना बल्कि अज़ाब दे। दारंग पर दिन के मजहबुन और तकलीदुन रस्तल दा रद्द दे दे इस्लाम की इजाजत निश्ता दारंग दजान न मुनजुना दजान न पजमा दुआगानी दजान न द खैरात शपे खास कौल दे मुतालिक अल्लाह नबी दुनिया के ऐलान कर दे मन अहदस फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। हदीस द बुखारी और द मुस्लिम के राजी द अल्लाह नबी फरमाइल चाचे पदी दिन के दजान न सिशेम रहस्ते दा रद्द दे दा रटली शवे दे दा वापस करे शवे दे दा एक्सपायर दे दा रिमो दे दा अमल च कम दे दा अमल को उनके चे दा फाइल दे नाकाम दे नदी की इशारा दा मुंग च पदी दिन के बमुंग ताबेदारी को और दा द नबी अलैहि सलाम द खत्म नबुवत यो दलील दे द बिदअत व दा रद्द ज़का बल नबी क़यामत दन अल्लाह द नबी न बाद बल नबी नाराजी
نو د الله د نبی د دین حفاظت پدې وشو چې پدې کې د ځان نه کمی او زیاتی د عالم د پرم منه ده، د امیر پرم منه ده، د بادشاہ د پرم منه ده او د رعایا د پرم منه ده. د بدعات پرد کې غټ مقصد دا ده چې د الله نبی آخري نبی ده، نو بل نبی بیا ناراضي چې د دین صفایو کې، نو اصول دا سه مقرر کړل چې چا پکې د ځان نه سشم وردن نکو، دا عمل به مردود او رټلی شوی وي. د دې وجه نه سوار له سوکالو شو د الله په دین کې چې کم بدعتي د ځان نه بدعت راځته دي، الحمدلله حق پرست علماء دا غي تردید کړي دي او د رسول الله دین نن داس صفا او ستره دي لکه پرون چې رسول الله تیر شوی. او د قیامت په ورځو کې بم د الله دین داسې صفای لکه پرون چې نبی تیر شوی دی او د دین صفا پرې کړي. ځکه چې په رواني کړي دي بس رواني داغه په سر راغله دي. دیو جن کتاب الاعتصام کی شاطبی سے بھی او مسئلہ ذکر کرے دا چې د اجتهادی خطا او د بدعت منځ کې څه فرق دی. کله کله یو عالم نیت دا نوی چې څه د بدعت حکم تحقیق کوي په تحقیق کې خطا شي، د مجتهد او د نیک عالم د خطای ته بدعت نه وي، دې ته زلت وي، دې ته خطا وي، دې ته نقصان وي، دې ته غلطي وي. خو د هغه مجتهد او د هغه عالم او د هغه پیر صاحب غلطی خبرې پسې چې کم اتباع او مقلدین روان شي دې ته بدعتیان وي. ها که یو عالم د کستا سوچ سمجھ کر د عوامو د رضامندتیا لپاره یا د خپل خېټې لپاره په دین کې قصدن عمدن یو څه زیات کی، بیا د عالمم بدعتي دی او ورپسې تلونکي هم بدعتیان دي. اکنه یو مجتهد خطا شو نو دغه خطا ته به بدعت نه وي، خو چې تا د خطای ته اشاره وکړه او بیا هم په څوک روان دي نو دا مقلدین ټول بدعتیان دي. لکه دا ائمه کله کله خطا شوي دي نو ځان فقها ویلي دي چې په جبه باندې نیت وایا، اوس کې دي چې دا غ نیت ټیکو او خبره د شریعت خلاف د نو جو څوک ورپسې روان دي به تحقیقه دا پرپسې تلونکي به تحقیقه بل اتفاق بدعتي دي، اهل بدع نه دي، دا اهل سنت نه دي. پاتې شو دا کم عالم چې نیکو د نه خطای شوی دا د معامله الله سره چې الله وسره سم معامله کوي به مناسبي. نو عرض مې دا کو چې مسلمان دی به د بدعاتو نه سخت ځان ساتي. دیو جن اهل علم ویلي دي چې دا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وی دا حدیث د اسلام درېمه حصہ ده، یعنی دومره اهم مضبوطیا دی ته په اسلام کې حاصل ده. نو عرض پیدا کو چې دا د مسلمانانو ذمہواری ده چې دی په دین اسلام باندې عمل کوي او د خپل عمل تلی. هر امید دا پکار دی چې عالم ته وي چې ما په دې طریقه غم وکړو، دا غم د سنت موافق ما وکړو که بدعات مې وکړو، چې ما واده کې دا طریقه وکړه، دا طریقه قرآن او سنت کې قبول ده، کدی کې ما کم بدعات کړي ما ته هغه په نخښه کا چې چرته څه بیا غم خاده کې داسې بدعات ونه کم. نو د خپل عمل ریکوري کوا، د خپل عمل ریویژن کوا، د خپل عمل امتحان اخلا. دا سنه چې ته د ثواب په نیت باندې ځان له جهنم ته پول جوړای. ډیر خلک به جهنم ته په دې وجه باندې دي چې د نیک عمل په نیت باندې به داسې سونه کړي چې به د جهنم سببي. وجه بدای چې د الله تعالی عقل ورکړي دی، پوهه وته ورکړي دا، د خپل عمل په قران او سنت کې ولې نه اندازه کو. د الله تعالی قران حدیث را لېګلو نو د خپل عمل په قران حدیث باندې تعالو ولې نه دې د وجنه الله تعالی د عذاب ورکي. او د الله نبی دا خبر صرف مجتهدین او صحابه ته نه پرېه په خپل باندې دا ویل دا فرمایلی دي چې ګور بدعت گمراهی ده. دا پکې د اهل علم او د علما خپل خبرې دي چې دا بدعت حسنه ده او دا بدعت سیئه ده، دا پکې اضافي ده او دا پکې حقيقي ده، دا پکې مکفره ده. دا تقسیمات د علماء دي. د الله نبی راغه او امام مسلم دا حدیث کتاب الجمعہ کے 867 نمبر کے نقل کړه ده چې کله د الله نبی راغه جابر ابن عبد الله نے روایت ده نو راغه او خطبه شروع کړه او حدیث کې راځي اذا خطب احمرت عیناه. کله چې د الله نبی خطبه وی نو د سترګې به بالکل الله سے سریش وي. وی فرمل اما بعدو، د الله تعالی د حمد او ثنا بعد
تاسو دې خبره ته متوجه کوم چې د الله نبی فرمایي فإن خير الحديث كتاب الله. اے زما امتا یقینا په خبرو کې غوره خبره هغه د الله تعالی کتاب دی. او بیا فرمایل وخير الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم. اے زما امتا په تخفو کې غوره تحفه پڑالو کے غور ڈالے اگر طریقہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چکل دا خبر دا اللہ حبیب اکڑا تو بیاو فرمائل فإن كل محدثة بدعة او دایو فرمائل وشر الامور محدثاتها. اے زما امتا پکارونو کے خطرناک بدترین کارونا اگر زنا ندا اگر چرس و اپیمسکل ندی اگر صرف گر خریل ندی وشر الامور محدثاتها. دا اللہ نبی فرمائی پا کارونو کے بدترین کارونا چی دی پا دین کے نوے دا زان نا طریقے و بدعات را استل دی. او بیاد اللہ نبی فرمائل وکل بدعت ضلالہ پنو میں بدعت چی دے اگر با گمراہی کل بدعت ضلالہ. منطقیانو دا کلو عموم پیدا کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو عموم نہ پیدا کی. کل بدعت ضلالہ دیتا موجب کلیہ ہوئی دا اثبات دا حکم المحمول کی لجمیع افراد الموضوع چی پنو میں بدعت دیا بخا مخا گمراہی. او بیا پا بل روایت دا نسائی کرا دی کل محدثت بدعا ارنوی کار چی پا دین کے روبا سے دیتا بدعت ہوئی. لکه صلور مذهبونه په اسلام کې نو دا عالمان روبا اصل دا بدعت دی. د یو عالم پس تلل چې دا هغه ته مقلد شي او هغه د مقلد شي دا په دور د سلفو کې نه مقلد او نه مقلدو هر لوی وړو کې هر ځوان او بوډا هر سپینګری او تورګری به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کولا. غیر راغلل د يهودو بچان مسلمانان شخصیات او پس د لات منات او د عزا د حبل بشانو لګول دا غیر پاره تاویلونه وکړل تقلید ته فرض وي او چا چې دا تقلید نه کوي هغه ته د مذهب نه خارج او د اسلام نه خارج او خارجي او غیر مقلد او وکټوري غونډه کې القابات پیدا کړو. مسلمان تفریقه شو حق لاړو د خلکو نه پاتې شو. ځکه حدیث ته نسائی کرا دی کل محدثه بدعه ار نوې کار په دین کې بدعت ده. سلوختی د الله د نبی په وخت کې نه ودا بدعت ده. مړی پسې درې ورځې داسې را جمع کېدل چې هر سړی اعلان کوي دعای په حق کې وکړي او شربتونه تقسیمیږي روټېګانې کېږي تنظیمونه جوړېږي ټینټونه راوړي کرسۍ لګي دا ټول ضیافتونه او اجتماعګانې په رسول الله په وخت کې او د سلف په وخت کې نه وي. دا بدعت ده دا گمراهي ده دا ناروا ده. د جمعې په شپه مړی پسې د خیرات د پاره خاص کول د الله د نبی په وخت کې نو کل محدثه بدعه ار نوې کار په دین کې بدعت ده. د سنت نه بعد په جمع د امام او مقتدیانو د پاره دعا د محمد رسول الله په وخت کې نو کل محدثه بدعه دا بدعت ته ناروا ده. مړی پسې په مقبره کې د صابون پیټې تقسیمول یا د قران د پاسه پیسې تقسیمول یا مړی پسې د اسقاط د پاره هیلي کول دا د محمد رسول الله په وخت کې نو. د الله نبی په خپل جبو فرمایل کل محدثه بدعه. اے زما امت زد دنیا نه زما خدا قاعده وره چې زمانه بعد هغه نوی شی راغی چې زما او د صحابه مهر په نه بدعتون د الله نبی فرمایلی دا به بدعتي د الله په دربار کې بلدین بدترین او ګنده سیس بلنی د خنزیر غوخه به دومره پلیت نه لکه د بدعتي بدعت چې سوره پلیت ده. دای ګوره په خپل جبو فرمایل او دا اخو دغه جب نه و دا داسې جب و چې د دې جب ذمہ داری الله په خپل قران کې اغسته و وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اے خلق دا نبی عام نبی مګړې دا عام سړی مګړې د جب ذمہ دار را د دې جب نه چروزی اگر راوتل کنیکشن به اسمان کې رب العالمین سره تړلی وي دا به وحي وي. دې ګډه وډه خبرې نه کوي دې د غب شپ خبرې نه کوي دې تجربه او د عقل نه پریوته خبرې نه کوي دې کمزوري خبرې نه کوي دې تعویلی خبرې نه کوي. وما ينطق عن الهوى د ار خبره ذمہ دار یو د الله تر طرفه دا غ نبی د الله تر طرفه ویل دي. او بیا د الله نبی دام فرمایلی دي وكل بدعه في النار. هر بدعت او بدعتي په اور کې یاد ساته
دا بدعت په اور کې نه بدعتي په اور کې او کله حمل د وصف په ذات باندې علی سبیل المبالغه راشي شر تعذیب کو مولان وی زید عدل نو زید خو عدل نه عادلی خو د ډېر مبالغه د وجه نه وي دا سی وی دا بدعت په اور کې نو دا بدعت وصف د سره چې کم ذات تړلې شوی ده کاغذات د مولا د مولا به جهنم کې کاغذات د سپینسری ابې دغه ابې چې بدعات کړي یا په اور کې هغه سپینګری بابا چې هغه بدعات کې هغه بدعتي بابا په اور کې هغه سپینګری شیخ الحدیث چې د قران او سنت د علم نم خبر ده خو بیا د منطق او فلسفه په زور باندې بدعات ثابتې نو کل بدعت فی النار ار بدعتي په جهنم د اور کې دی وجنا د الله د نبی چې کوم دین راغلی دا دومره وګ دین دی چې موږ په دې دین عمل نشو کولای خلکو دین پرې ځان نه بګه بدعات جوړ کړی دي الکه اول خو په دې ثابت شي سي عمل وکړه ها ثابت شي دین ته پاتې ده اگر سے پرې دی دنیا او نکله ډېر ترجیح ورکړو تاسو وګوره د الله د نبی سنت په دې عمل کم کیږي په دې چې څوک عمل نه کوي هغه ملامت کیږي نه او په بدعت او عملوم زیات کیږي او په بدعت چې څوک عمل نه کوي نو هغه ملامت کیږي مو لکه زبلن مثال درکم د الله د نبی او د ټولو صحابه په مخ ګیره وا غنوا اوس چې څوک ګیره خري نو هغه څوک ملامت کوي سړی معاشره د چلیږي دا ویل الکان دي وایي کنه وی خپل وخشي هغه وخت لورسي چې کله مخ کې بلیډ انخري کنه او چاړه پکې بلیډ پکې ماتيږي سرمنه راچی پړې شي بیا یوز به پریز یاره مزه نه کوي وی چې کلین شو مو کوم نه بلا وخت می په مخ کې انختی نو بیا په هغه عمرګیره پریز د مجبورینا نه کې پنیت د سنت باندې نو تاسو سوچو کې دا ګیره پر خودل سنت دي ډېر لږ خلک پری دي دویم کسو ګیره خري سو کوته بد نه وي دا د سنت حال دی او ګوره مړی پس سلويختی کول د جمیش په خیرات کول بدعت دی مړی پس اسقات کول بدعت دی جنازې نه بعد په جمع د دعا اعلان بدعت دی په جبه او په خله د جنازې نیتونه ویل بدعت دی په جنازه کې دا اعلان کول چې کېړې وباسه دا بدعت دی په جنازه کې دا اعلان کول چې نیت تړې دا بدعت دی په جنازه کې دا ویل چې کما صلیت و سلمت و رستمت و ترحمت دا ټول پکې بدعات دي او دا خپل حساب کتاب جوړ کړی لیکن ته سوچو کا دا دیم بدعتو خو چې څوک لکه خلک ملامت کوي مو وي ته دې د پوخ بچی ته وګوره د پلار نه وته لس جری بزمکه پاتې شو خو دې د جمعې خیرات ونه کو د پلار نه وته د دنیا زمکه پاتې شو د قبر پوخ نه کو د پلار نه وته د دنیا جیدات پاتې شو غټ کاروبار پاتې شو دنه لړۍ میل وکړه نه سلويختی وکړه او نه کلیزه وکړه اوس دا بدعت دی کیم ډیر خلکو او کته پرید نو خلک بد غني د سنت او د بدعت نن فرق دا ګرځیدل دی چې سنت خلک کيومنا کسو کې مخالفت کوي نو خلک په بد نه غني بدعت کوون کیم ډیر دي او کسو بدعت نه کوي نو ملامت کریم ډیر دي دا د معاشري حال جوړ شوی دی او دا د انسانانو د گمراهۍ لوی سبب ګرځیدل الله دې وکړي چې یو داسې دور راشي چې ټول عوام اهل حدیث شي او چې داسې اهل حدیث شي کنه لکه ټانګټه اهل حدیث هم نه چې داغه دعوت یا یوړلې ته یا ته دا ملوخه دی بیا داسې اهل حدیث چې د قران او د حدیث تابعداري الله دې داسې اهل حدیث پیدا کړي بیا به ان شاء الله د معاشره کې بدعت ختميږي لکه دا یو طریقه ده دی وجنه د قران سنت د دعوت سم عام کې ګوره بدعتي مولا په دې باندې نه غوسه کیږي چې خلک مدرسو ته ځي بدعتي مولا په دې نه غوسه کیږي چې خلک منځونو لذي بدعتي مولا نه په دې چا خبره وي خزه دې مټي ځي چې کله یو عالم په منبر قران او سنت بیانوي صحیح دین بیانوي د دړچوي او د خاص یار د شیطان استادو مړچوي چې دا خود سنت بیان کړو دا خود رد بدعاتو کو یو خو زما په اکابر رد شو یو زما تاریخ بدنام شو یو زما د خېټه لار بند شو نو مولا خدغه یو خېټه جدان دې په بند کړه باندې شو دیو جنا د سنت طرف ته دعوت امام مالک صاحب ډېر خو ویلو هغه وی یو سړی لګیا دی او په خانه کعبه کې طوافونه کوي تاسو مرلوي عمل دې کنه دی
یو سړی لګیا دی او په خانه کعبه کې ګرځي او طوافونه کوي، دا د الله خاص کور دی. او بل عالم په یو سفر کې او په یو جونګړه کې په منبر ولاړ دی او د بدعات رد کوي. امام مالک وی دا په خانه کعبه کې طوافونه کوونکي نه زیات هغه عالم معزز دی چې په یو بانډه کې ولاړ دی او د الله تعالی د توحید او د سنت بیان کوي او د اهل بدع رد کوي. دا په بدعات رد کوونکي عالم د خانه کعبه د طواف کوونکو نه ماته غوړه ښکاري. ځکه چې کته ډیر طوافونه کوي خدای الله دین خو به سن براونه کته، خو ته چې د بدعات رد کې د الله دین صفا کیږي. دی وجنه د بدعات رد دا د اهل علم لپاره ډیر زیات ضروری شی دی چې سنت عوامو ته بیان شي او د بدعات رد شي. عرض مې دا کو چې مسلمانان الله تعالی د سنت او د تابعداري د لپاره اساس ګرځولې دي او د هدایت د لپاره شرط ګرځولې دي. کلک طریقې سره دی وان تطيعوه تهتدوا. کتا سره دی رسول الله په لار باندې روان شه په سم بای کني د دینه بغیر به تاسو گمراه. او دا یاد ساتئ د بدعتي عالم د لپاره دا د یری حدیث امام مسلم کتاب العلم 2674 نمبر کې نقل کړی دی چې د بدعتي مولا ګناه رس ترز زیاتیږي. چې څومره خلق په بدعات او عمل کوي کنه د بدعتي عالم دا ګناه په بره باندې دي. روایت د ابو هريره نقل دی د الله نبی فرمایي ومن دعا الى ضلاله، چا چې یو بدعت او یو گمراهی ته خپل مقتدیان، خپل کلیوال، خپل نوجوانان او خپل عوام راوبلل، کان علیه من الاثم مثل آثام من یتبعه، نو په د سره به هر ورځ دومره ګناه ملاویږي سوره چې د په دعوت هغه ګناه ته خلق را روان دي. څومره خلق چې ګناه کوي دا هغه ګناه اجر بدل رسی. لا ينقص من ذلك من آثامهم شيئا. ځنې عوام وی یاره بس مونږ خو مولوي صاحب پس روانو الله دې وبخي غټه ګیره وا برته ویخ کې وایو مخامخ جیب کې مسواک او بنسي او چته کړه وي تازه او داس به کړه غټه پټکي او مخ نه رڼا خطا سترګې سه او غټي وي کوړته چولې وا او ماس مونږ هغه پس روان یو هغه پوښه والله پوښه د الله نبی وینا لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الله واستا گناہ بم نہ کمیږي طالبم جهنم کې عذاب در کوم، البته اغلب دو چند ور کوم، اغلب یو د دې عذاب ور کوم چې دا بدعت رئیسته ولې ده، دویم بد دې عذاب ور کوم چې څومره خلکو بدعت کړی دي د استاد وجه کړی دي، نو اغیله بم عذاب ور کوم چې د سنت تحقیق ولې نه کو، قران او حدیث ولې نه معلومول، او طالب ډبل عذاب در کوما. دیو جنا دا به یو عالم چې هغه به د سنت نه بعد مخراته وکړي دعا به کړي چې دعا په جمع وکړي. یو ځل به یو بدعتي عمل بدعتي مولا به د عمل کړي د سنت نه بعد په جمع دعا. نن چې څومره دا بدعت کیږي هغه مولا ته به الله عذاب رسي. یو مولا به چرته چې هغه مړی پسې رسل وخته او د هندوانو دا رسم د جمعې د شپې خیرات د کلیزې دعوت کړي، نن به هغه مولا په قبر کې پروتي. دا څومره عوام او اهل بدع چې بدعات کوي هغه مولا له الله په قبر کې عذاب ورکوي. دا یو کس چې هغه به عید میلاد النبی او د بدعات او دعوت ورکړي، لیکن نن چې هغه مړ دی الله تعالی به د ټول ګناهونو عذاب اغلم ورکوي. څوک چې دا ګناه کوي یقینا به الله نه کوي. دا صحیح حدیث امام مسلم په کتاب العلم کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی. او دا یاد ساته د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا بدعات ډېر زیات شي، خو د بدعات په ماحول کې بسکه دا طریقه د الله نبی مونږ ته خودلې ده. وای فرمایل روایت د عرباز ابن ساریه کې راځي فانه من يعيش منکم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اے زما صحابه زره دی دنیا نه زما، خو چې څوک زمانه بعد په دې دنیا کې پاتې شو فسيرى اختلافا كثيرا، زمانه بعد به سم ډېر اختلافات راشي. اختلافا نکره ده او کثیرا تاکید ده. ناشنا اختلافات به اړو سره ویخ به نه معلومیږي، او کثیرا سه یو مسله وبم نه سم مذهبونه به سم تنظیمونه به سم آرا به سم اقوال به. د الله نبی په خپل جبو فرمایل چې زه دنیا نه لاړ شم دا قوم به ډېر تربیت شي. صحابو یې د الله نبی مونږ بس کو چې دا قوم داسې حال ته ورسی. د الله نبی فرمایل فعلیکم بسنتی، لازم دی پتا سو باندې چې زما طریقه ورانی سه
لازم دی پتا سو باندې چې په منبر به هغه عالم ودروي چې هغه قال الله او قال رسول الله بیانوي، هغه مولا له به اړه ورکوي، هغه مولا به فوکس او دارنګ چې کم دی هغه انوال کوي، هغه مولا به سپورټ کوي، هغه د دین داعی به سپورټ کوي چې علیکم بسنتی، چې هغه د محمد رسول الله سنت بیانوي. هغه دعوت مذهبونو ته نه، دا هغه دعوت پاټو تنظیمونو جنډو ته نه، دا هغه دعوت خېټې ته او جیب ته نه، دا هغه دعوت د چا ذات او خاندان او شخصیت ته نه. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. زما د صحابه ته وګوره، بیا خصوصا خلفاء الراشدین ته وګوره، د دې په قدم باندې روان شي. دا څه نه وي د الله نبی چې خلک بدعت کوي نو تو سرم کوه ځکه چې رشتہ دار به خپه شي. دا څه نه وي چې یو سړی مړی پسې سلويختي کوي نو تاسو ټولې کوئ، نه. دا څه نه وي چې یو سړی په مقبره کې اسقاط کوي تاسو ټولې کوئ، نه. دا څه نه وي چې یو سړی مړی پسې جمعه کوي تاسو ټولې کوئ، نه. دا څه نه وي چې یو سړی د اختر په سر قبرونو ته ښځې لیږي تاسو ټولې لیږئ، نه. فعليكم بسنتي. خلق بلګیای بدعات بکي، علما بلګیای بدعات له تاییدات کوي. فعليكم بسنتي. اے زما د امت ځوانانو، اے عالمانو، اے د آخرت طلبګارو، علیکم بسنتي. لازم دی پتا سو طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اور بیا د الله نبی فرمایي ځنې خلق به تاسو لراشي وي به چې کله خپکیږي، ځنې خلق براشي او تاسو به خاندان در جدا کیږي، خلق دې تنظیم نه وباسي، رشتہ داري نه دی وباسي، لور خور بدل سوګ نه درکې. د الله نبی فرمایي تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. د جامې د غاخونو ته د داړو غاخونه وي. د الله نبی فرمایي تمسکوا بها، کلک د الله د نبی سنتونی سے. او بیا فرمایي وعضوا عليها بالنواجذ، د داړې په دې غاخونو کې د الله د پیغمبر طریقه کلک ونیسا. او بیا فرمایي وإياكم ومحدثات الامور. لغوند کې ژوند دې سلويخ کاله دا به تیر شي، د الله د پیغمبر سنت قبر ته وساته، د بدعاتو نه ځان وساته. دا د الله د نبی تمام امت ته دعوت ده چې د بدعات به خامخا پیدا کیږي، خو د بدعاتو په دور کې به تاسو بدعات نه کوئ، تاسو اوریجنل دین پسې وګرځئ. ګوره کنه د ملک پیک دا پی چې کوم دی ملک پیک والا پی دا هر دکان کې ملاویږي، خو د هر سړی کوشش دی چې زه چرته اوریجنل پی پیدا کړم. کچره اوریجنل پی نه نو بیا سوي ویره سره چې بوس کو خدا مل پک خلکو له داړس وځي، یره دا د زړه والونه بندي، یره د دې د وجه کدن وجود کې زخمي مل پک په وته ورشي دا د کینسر سبب جوړې دي شي، یره چې دا په سینه باندې بلغم جوړ کی، هغه بلغم نه د ټي بي مرض لګې دي شي. لہذا مونږ به مل پک نه بایکاټ کو، ګورو به لکه کمزور دي خو اوریجنل پی دي. نو ته د اوریجنل پایو لپاره د بل کلی ګوجر پر رابطه کې اخلي چې مال خپه وروړي، او د رسول الله د سنتو لپاره لري جمعات ته نشتلی، د رسول الله د سنتو لپاره د ښه عالم تلاش نشو کولی، د پایو لپاره چې دا خېټه مسله ده. ته اوریجنل پایو لزان رسې، خو د دین د لپاره ته د الله د پیغمبر صحیح دین په سوري نه ګرځې. د وجنه دا د مسلمان ذمہ داری ده چې دی په دین باندې ځان برابر پوهه ساتي او د بدعاتو نه بده ځان انتهایی بد ساتي. او یاد ساته صحیح احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره گواهی چې د قیامت په ورځ به اهل بدع ډېر بد حالي. یو صحیح حدیث کې راځي، امام بخاری دا مرفوع روایت کتاب الرقاق باب فی الحوض کې 6583 نمبر کې نقل کړی دی. د الله نبی روایت ته د سهل ابن سعد نه چې د الله نبی فرمایي د قیامت په ورځ به تند ډېر زیات شي، د دې خلکو د تند بنه ماتيږي. نو چې دی خو وګوري یو ځوان به ولاړ وي د حوض کوثر په ځای باندې او خلکو له به اوبه ورکوي په لاس کې، او د الله نبی فرمایي د حوض کوثر د اوبه داسې اوبه دي چې من شرب لم یظمأ ابدا. چا چې د الله د نبی د اوبونه یو لپ اوبه د حوض کوثر اوس کلو د میدان محشر ټولې سختې به تېرې شي، خو په دې سړي به تند رانه شي، دومره ښایسته اوبه دي. د الله نبی فرمایي دا خلک به راځي او زه به ول اوبه ورکومه، دې کې به یو ډله راښکاره شي او زه به ووایم چې را پرېږدې چې اوبه ول ورکم، زه به دا اواز کومه چې هلما راشه راشه، او د الله نبی فرمایي ثم يحال بيني وبينهم، زما د دې منځ کې به یو پرده راشي او دې به زما د نظره پناه شي. نو زه به ووایم چې فاقول انهم مني،
او بل روایت کې راځي انتم اصحابي، تاسو زما ملګری یې، تاسو زما امتیان یې، تاسو خو زما ډله یې راځي. نو د الله نبی ته به ملائک आवाज وکي انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے د الله پیغمبره تا ته پته نشته ستا د مرګ نه بعد دا ستا هغه امتیان دي احدثوا بعدک چې ستا په دین کې مذهبونه او تنظیمونه راایستي دي. احدثوا بعدک چې ستا په دین کې لړمی الوار راایستی ده. احدثوا بعدک ستا په دین کې د اسقاط صابون راایستی دی. احدثوا بعدک ستا په دین کې مړی پسې سلويختي او کلیزه او د جمعې شپې خیراتونه راایستی دي. احدثوا بعدک ستا په دین کې تقلید ته واجب ویلو. احدثوا بعدک ستا په دین کې عید میلاد النبی راایستو. احدثوا بعدک ستا په دین کې په قبر کې بانګون راایستو. احدثوا بعدک ستا په دین کې په جنازه کې رضانه نیتونه جوړ کړو. احدثوا بعدک ستا په دین کې رضانه دردونه جوړ کړو. دا ستا امتیان ندي. دا الله نبی به فرمایي چې زب وته په هغه حوض کوثر کې وم سحقا سحقا لمن غیر بعد دیني، لکه د سپی کورشه ټول هغه خلق غیر بعد دیني چې زمانه بعد زما هغه دین بدل کړی په کم دین چې سیدنا بلال د ګټو لاندې پروت دی، په کم دین چې امیر حمزه سوری شوی دی، په کم دین چې سمیه په من دو ټوکړې شوی ده. اے ظالمانو تاسو هغه وفادار دین په خپل بدعاتو سره بدل کو. ولې ما قرآن او سنت کامل نه وروړي؟ ولې هغې کې بورډ نه لګېدلی چې الیوم اکملت لکم دینکم؟ دې کې د مفتی صاحب د مفتی کېدو مشروطه اجازت نشته، دې کې د شیخ الحدیث د قابلیت گنجائش نشته، دې کې د شیخ القرآن د معقوله گنجائش نشته. که عالم هر څومره قابل عالم وي خو دې به تابعدار د رسول الله وي، ځکه د چا علم د رسول الله نه زیات خو نشي کېدی. دا کم مولا چې دین کې رضا نه ټکي راوباسي دې دا وایي په زړه خو په ژبه نشي ویلی چې زما علم د رسول الله نه هم لږ زیات دی، ځکه چې هغه دا عمل نه و کړی او زه کومه. نو عرض مې دا کو چې مسلمانان دی به د الله د دین ډېر وفاداري، د الله په دین باندې به سخت مینی او ډېر زیات عمل به دي په سنت باندې کوي او ډېر سخت ځان به ساتي د بدعاتو نه په دې دین کې. او که چېرته کې ځان د بدعاتو نه ساتي نو بیا به د دې دین محفوظ پاتې نه شي او نه به د دې اعمال محفوظ پاتې شي. دې وجې نه صحابه کرام چې وګورئ هغه صحابه کرام هغه د دین ډېر غټ تایید کړی دی. یو صحابي دی، یو صحابي عمر ابن رویبه، هغه د بدعاتو په رد کې دومره کلکو چې یو ځل راغی امام مسلم په صحیح مسلم کتاب الجمعه کې لیکي وایي دا بشر ابن مروان چې دی د په منبر باندې ولاړ دی او دا تابعی راغلی دی چې وی قتل نو دا مروان دا خو بادشاه او بادشاهانو ډېر مغرور خلقو. نو د چې کله تقریر کوو په جمعې په خطبه کې راسي دا دواړه لاس استعمالول، په یو ټیم دواړه لاس د جمعې خطبه کې استعمالول د حدیثو خلاف دي. نو د چې څنګه کتل چې دغه په دواړه لاس تقریر کوي دا دومره په دې دین باندې مینو انچې کمې او زیاتې نه برداشت کو. کني دې ته د سړي خیال نه چې دا سړی په یو لاس تقریر کوي کې په دوه لاسو کوي. کله کله د عالم هم خیال نه چې زه یو لاس په خطبه کې استعمالوم کدوا به اختیار مسله ده. خدا خلق دا سلف په دې دین دومره مینو چې دا لګ ټکې هم برداشت نکو او په منبر د وخت بادشاه او غټ عالم ته وی قبح الله هاتین الیدین، الله دې دا دواړه لاس چینجن کا. تا دا الله د نبی خطبه نه دی لیدلی؟ لقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا صحابي وته وی ما په دې خپل سترګو د الله نبی لیدلی دی، ما يزيد على ان يقول بيده هكذا واشار باصبعه المصبحه. د الله نبی د مسواک ګوتې نه بغیر بل ګوت تقریر کې نه استعمال کړي. تنن څنګه په منبر لګیا یا په دوړ لاس تقریر کې مجمده صغرا پیدا چې دا دین بم لا خراب شي. معمولی د یو لاس په ضد دویم لاس چلی په منبر باندې هغه عالم څوک نه برداشت کوي. کاش چې زموږ عوام داسې تکړه شي چې عالم ته په منبر وي چې مفتی صاحب شیخ الحدیث صاحب دا خبره دی وکړه په دې دلیل څه دی؟ د الله نبی داسې ویلي دي، د الله د نبی صحابه دا عمل داسې کړی دی، ته د کم ځای نه کې زما دین تا څلور مذهب کې تقسیم کو، دا صحابه په کم مذهبو؟
مونږ امام ابو حنیفه پس روان یو زمونږ د صحابه کوم امام پس روانو داغي امام محمد رسول الله دی او ستا امام ابو حنیفه دی او سوال دا دی چې د امام ابو حنیفه خپل امام محمد رسول الله دی نو امام ابو حنیفه رسول الله پس روان دی او تا هغه پس روان دی دا په دین کې کم ځای د دې ست تصور په اسلام کې دا د کوم آیت ترجمه ده دا د رسول الله په کوم حدیث عمل دی نو کو عوامو کې دا جرأت پیدا شو قسم دې په منبر عالم خلق لو کې چې بدعتو کې خود بدعتي مولا په گمراهه کې نیم سپورټ د بدعت پرست عوامو دی ځکه عوام حق پرست عالم له مخالفت کوي حق پرست عالم له ود نه ور کوي د حق پرست عالم سپورټ نه کوي او د باطل پرست په ملګرتیا کې تمام عوام تمام ځوانان د حق خلاف یو आवाज ولاړي دې د وجنه حق په هر کلی کې په هر علاقه کې د حق یو څو خواران وند کی بزان کړی مرګ ولا راشي دا د دنیا قانون دی الله تعالی فرمایلی دی وقلیل من عبادی الشکور الله والا خلق په هر ځای کې لګي د باطل یو نه دام د چې د حق مقابله کې بدا ډیری आवाज بم د دې ډیری شور بم د دې ډیری جلسې بم د دې ډیری فتوی بم د دې ډیری کتابونه بم د دې ډیری سپورټران بم د دې ډیری خلق بم د دې ډیری او د حق یو نه خدا ده چې د باندې به د خلکو الزامونم ډیری په دبه توانیم ډیری په دبه فتویم ډیری د دې بي ستې لپاره به خلکم ډیری الله تعالی دې موږ تاسو د حق تایید کوونکی جوړ کړي او الله تعالی دې موږ د باطل د تایید نه وساتي او دا کم چې د بدعات او پر رد باندې احادیث ذکر شو الله تعالی دې وکړي چې زموږ مسلمانان صحیح د سنت تابعدار شي الله تعالی دې زموږ د زړه د بدعات مینه وباسي او د سنت مینه دې په الله تعالی راولي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر